संरक्षण ज बधाए करवानुं होय तो 5000 लोको ज शुं काम, 8000 लोको ज शुं काम? आखा गुजरातने रिवोल्वर आपी दे हर्ष संघवी के बधा रिवोल्वर लईने फरो, ज्यां डखो थाय त्यां भड़ाका। 12 हाथनुं चीवड़ुं अने 13 हाथनुं बी, एटले के 1 फूटे 12 इंचनो फरक पड्यो। ए खरीदीनी किंमत छे 5 करोड़। 5 करोड़ रूपियाना घऊं खरीद्या। पछी ए घऊं अलग अलग जिल्ला अने तालुकामां पहोंचाडवा माटे 100 करोड़ अने 20 लाखनो खर्चो कर्यो। हवे तालुका जिल्लामां जे घऊं पहोंची गया ए घऊं गरीब ग्राहको सुधी पहोंचाडवा माटे 97 करोड़ 71 लाखनो खर्चो। एकदम कहेवाय के राज्यनी सुरक्षा साथे संकळाયેલા जे फोन आवता होय ए बधा फोन गुप्त रहेवा जरूरी छे, पण आखी गाड़ी ज प्राइवेट कंपनीनी मालिकीनी छे, एना ड्राइवरो प्राइवेट मूकेला छे। आजे हवे तमे 112 मां कोई गुप्त माहितीनो फोन करो क्राइमनो तो ये फोन पहला कंपनी पास जशे अने एनु पेमेंट कंपनी ने। एनो अर्थ ए थयो के गुजरातनी सरकारे गुजरातनी पोलीसने अने गुजरात पोलीसना वाहनोने कोई कंपनीने भाड़े आपी दीधा। एटले कोन्स्टेबल भाड़े आप्यो, 112 भाड़े आपी अने हवे कंपनी बॉस थई गई, पोलीसनी बॉस कंपनी। अमदावाद अने राजकोटना मळीने 8000 करता पण वधु लोको पासे हथियारना लायसन्स छे अथवा माग्या छे। एनो अर्थ एवो थयो के हवे लोकोने राज्यनी सरकार उपर, कायदो व्यवस्थानी स्थिति उपर, पोलीस तंत्र उपर कोई विश्वास नथी। विधानसभानो अंतिम दिवस। विधानसभाना अंतिम दिवसमां पण गोपाल इटालियाए सरकारने विविध मुद्दे घेरी। खास करीने 112 जे सेवा छे जेनो उपयोग पोलीस पण करे छे ते प्राइवेट होવાનો आरोप તેમણે પોતાના પ્રશ્નના માધ્યમથી લગાવ્યો। બીજી વાત એમણે કહ્યું છે કે 5 કરોડનું અનાજ ખરીદાય છે પણ તેના ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં લગભગ 110 કરોડ રૂપિયા વપરાય છે। મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે હથિયારોને લઈને પણ તેઓએ સવાલ કર્યા, જવાબ મળ્યો કે 8000 લોકો પાસે હથિયાર છે પણ અમદાવાદ અને સુરતમાં। નમસ્કાર, હું છું ચિંતામણી પુતનેલ પટેલ। સ્વાગત છે આપનું અમારા વિશેષ કાર્યક્રમમાં। आओ सांभळीए गोपाल इटालियाए विविध मुद्दे सरकारने केवी रीते घेरी। आजे गुजरातनी विधानसभाना छेल्ला दिवसे अतारांकित प्रश्नोनी यादी प्रसिद्ध करवामां आवी छे। आ पीळा कागळवाळी मैं अतारांकित प्रश्न एक पूछ्यो हतो सरकारने अने सरकारे आजे मने एनो जवाब आप्यो छे। आ जवाब अतारांकित प्रश्नोनी पहली यादी 8मा सत्रमां प्रसिद्ध थई छे। बहु ज गंभीर घटना सामे आवी छे। मारो प्रश्न छे अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1934 अने एमां मैं एवुं पूछ्युं छे के छेल्ला 3 वर्षमां सस्ता अनाजनी दुकानेथी रेशन कार्ड धारकोने घऊं आपवा माटे कया भावे, कई एजन्सी पासेथी केटला घऊं सरकारे खरीद्या। आ जे घऊं सरकारे खरीद्या राज्य सरकारे ई घऊं एने हेरफेर करवी पड़े। मानो के राज्य कक्षाए खरीदी करी होय तो जिल्ला कक्षाए तालुका कक्षाए मोकलवा पड़े, तो एनी हेरफेर एटले के ट्रांसपोर्टेशन करवा माटे केटलो खर्चो थयो अने ए घऊंने तमे तालुका जिल्लामां पहोंचाड्या पछी ग्राहको एटले के गरीब जे लोको अनाज ले छे एने वितरण करवा माटे केटलो खर्चो थयो। मित्रों, अत्यंत आश्चर्यजनक गंभीर आंकड़ाओ सामे आव्या छे। 12 हाथनुं चीवड़ुं अने 13 हाथनुं बी, एटले के 1 फूटे 12 इंचनो फरक पड्यो। दोस्तों, गुजरात राज्यनी सरकारे छेल्ला 3 वर्षमां गरीबोने आपवा माटे जे घऊं खरीद्या ए खरीदीनी किंमत छे 5 करोड़। 5 करोड़ रूपियाना घऊं खरीद्या। पछी ए घऊं अलग अलग जिल्ला अने तालुकामां पहोंचाडवा माटे 100 करोड़ अने 20 लाखनो खर्चो कर्यो। हवे तालुका जिल्लामां जे घऊं पहोंची गया ए घऊं गरीब ग्राहको सुधी पहोंचाडवा माटे 97 करोड़ 71 लाखनो खर्चो कर्यो। एटले 5 करोड़ना घऊं लीधा, 100 करोड़मां ए घऊं तालुका जिल्लामां पहोंचाड्या अने 9 करोड़ना खर्चे ए घऊं गरीबो सुधी पहोंचाड्या। आवुं सारुं काम गुजरातनी भाजपनी सरकारे कर्युं छे। विचार करो કે આ તો સોના કરતા ઘડામણ મોંઘું થઈ ગયું।
જો આવી રીતે જ સરકાર કામ કરતી હોય, 5 કરોડના ઘઉં અને એને જથ્થો ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચો 100 કરોડ, તો પછી સીધા રોકડા રૂપિયા જ ગરીબોને આપી દે તોય ગરીબોને ઘઉં ચોખા બધું જ મફત જેમ આવી જાય. આ તમામ બાબતો સાબિત કરે છે કે આ સરકાર ભ્રષ્ટાચારથી ભરપૂર ખદબદી ઉઠેલી સરકાર છે. દરેક મુદ્દાઓમાં ભ્રષ્ટાચાર કરે છે અને આ ભ્રષ્ટાચાર રોકવા માટે આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં જનતા જાગૃત થઈ ઝાડુનું બટન દબાવે એવી હું વિનંતી કરું છું. વિધાનસભાનો 25મી માર્ચ 2026નો છેલ્લો દિવસ છે. એક અત્યંત કહી શકાય ગંભીર માહિતી સામે આવી છે. વિધાનસભાની માધ્યમથી મેં તારાંકિત પ્રશ્ન તરીકે ગુજરાતના ગૃહમંત્રીને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. જો કે મારો પ્રશ્ન પ્રાયોરિટીમાં ન આવ્યો એટલે વિધાનસભાની અંદર મને ચર્ચા કરવાની કોઈ તક મળી નથી. પરંતુ સરકારે જે જવાબ આપ્યો છે લેખિતમાં મને, એ જવાબ અત્યંત ગંભીર દિશા તરફ આપણું ધ્યાન દોરે છે. હમણાં સરકારે પોલીસ વાન ચાલુ કરી છે 112 જનરક્ષક. આ એક બહુ મોટું કૌભાંડ છે, જનરક્ષક 112 વાહન. કેમ કે આ તમામ ગાડીઓ પહેલી નજરે જોઈએ તો એવું લાગે કે આ પોલીસની ગાડી છે, પણ હકીકતમાં એ પોલીસની ગાડી નથી, એ ગાડી કંપનીની ગાડી છે. GMRI નામની એક કંપની છે. આ કંપની પાસે 112 ગાડીનો કોન્ટ્રાક્ટ છે. હવે આમાં કૌભાંડ ક્યાં છે? કૌભાંડ એમાં છે કે પોલીસ જે કામ કરે છે એ અતિ સંવેદનશીલ, ગંભીર, ગુપ્ત, કાયદો વ્યવસ્થા સાથે સંકળાયેલી મહત્વની બાબતોનું કામ કરે છે. પોલીસને 112 નંબર ઉપર જે કાંઈ ટેલિફોન આવે છે એ તમામ ટેલિફોન બહુ મહત્વના મુદ્દા ઉપર આવતા હોય છે. કોઈ ક્રાઇમને લગતા આવતા હોય, સાયબર ક્રાઇમને લગતા, ઇન્ટરનેશનલ થ્રેટને લગતા આવતા હોય, આપણે સરહદી રાજ્ય છીએ, બોર્ડરની પહેલે પારથી કંઈક પ્રવૃત્તિને લગતા ફોન આવતા હોય. આવા તમામ મહત્વના, ગંભીર અને એકદમ કહેવાય કે રાજ્યની સુરક્ષા સાથે સંકળાયેલા જે ફોન આવતા હોય છે એ બધા ફોન ગુપ્ત રહેવા જરૂરી છે. પણ આખી ગાડી જ પ્રાઇવેટ કંપનીની માલિકીની છે, એના ડ્રાઈવરો પ્રાઇવેટ મૂકેલા છે. આજે હવે તમે 112માં કોઈ ગુપ્ત માહિતીનો ફોન કરો ક્રાઇમનો, તો એ ફોન પહેલાં કંપની પાસે જશે, પછી કંપનીના ડ્રાઈવર પાસે જશે અને પછી એ ગાડી પાસે જશે. તો પોલીસ એ પ્રાઇવેટ થઈ ગઈ. હમણાં થોડાક દિવસ પહેલાં તો વિધાનસભાના માધ્યમથી મને જાણવા મળ્યું હતું કે પોલીસ ભાડે આપવામાં આવે છે. આજે એ જાણવા મળ્યું કે પોલીસની ગાડીઓ કંપની પાસેથી લીધેલી, કંપનીને આપી દીધી છે. એનો અર્થ એ છે કે પોલીસ પ્રાઇવેટ થવાનું ચાલુ થઈ ગયું કંપની હસ્તક. અને આ કંપનીને સરકારે 4,63,34,883 રૂપિયાનો તો એને પગાર ચૂક્યો છે. પૈસા સરકારના, પોલીસ સરકારની અને એનું પેમેન્ટ કંપનીને. એનો અર્થ એ થયો કે ગુજરાતની સરકારે ગુજરાતની પોલીસને અને ગુજરાત પોલીસના વાહનોને કોઈ કંપનીને ભાડે આપી દીધા. એટલે કોન્સ્ટેબલે ભાડે આપ્યો, 112 ભાડે આપી અને હવે કંપની બોસ થઈ ગઈ, પોલીસની બોસ કંપની. અને આ 112 નંબરની જે ગાડીઓ છે એ ગાડીઓને કોઈ ફિક્સ લોકેશન ઉપર મૂકી રાખવામાં આવે છે. અને કાગળ ઉપર એવું ચિત્ર મૂકવામાં આવે છે કે દર 10 મિનિટે તમને ગમે ત્યાંથી વાહન સરકારી કોલ લગાવશો 112 તો ઝડપથી 10 મિનિટમાં તમને કોલ એટેન્ડ કરી લે એવી ગાડીની સુવિધા મળશે. હકીકત તો એ છે કે હજારો પોલીસ સ્ટાફનો સમય બરબાદ થાય છે આ ગાડીઓ ફિક્સ લોકેશન પર મૂકી રાખવાના કારણે. પોલીસ સ્ટેશનોમાં વાહનોની શોર્ટેજ પડી ગઈ છે કેમ કે દરેક ગાડીઓ ફિક્સ લોકેશન ઉપર 112માં મૂકી દીધી છે. અને આ 112 જે છે એ કોઈ સરકારી નથી, એ પ્રાઇવેટ કંપનીને કોન્ટ્રાક્ટ પર આપેલી પ્રાઇવેટ ભાડાની ગાડીઓ છે. આ ભાડાની ગાડીમાં જો જનતા ફોન કરે તો એ ફોન પહેલાં કંપનીના કોલ સેન્ટરમાં જાય, સરકારના કોલ સેન્ટરમાં નહીં. અત્યાર સુધી એવું હતું કે કોઈ માણસ 100 નંબર ઉપર ફોન કરે તો એ ફોન SP ઓફિસે રહેલા કંટ્રોલ રૂમમાં જાય. એ કંટ્રોલ રૂમમાં સરકારી માણસ બેઠો હોય, એ સરકારી માણસ ફોન ઉઠાવે. અત્યારે 112માં ફોન કરો તો અહીં અમદાવાદ નરોડા પાસે કે ત્યાં કંઈક એક પ્રાઇવેટ કંપનીનું કોલ સેન્ટર આવ્યું છે એમાં ફોન જાય. એટલે તમે તમારા પરિવારમાં ઝઘડો થયો હોય, પ્રોપર્ટીનો વિવાદ હોય, દારૂની મેટર હોય, સાયબર ક્રાઇમ હોય અને 112 ઉપર ફોન લગાવો તો તમારો ફોન પ્રાઇવેટ કંપની પાસે જશે. પ્રાઇવેટ કંપની તમારી બધી વિગત સાંભળશે અને પછી એ પોલીસને આપશે. એનો અર્થ એ થયો કે પ્રાઇવેટ કંપનીની સરકારની પોલીસની ઉપર પ્રાઇવેટ કંપનીઓ બેસાડવામાં આવી. તો આ તો પોલીસનું પ્રાઇવેટાઇઝેશન થઈ ગયું કહેવાય એક રીતે. મારી ગુજરાતની ભાજપની સરકારને વિનંતી છે કે ખુલાસો કરે તમે આ પોલીસનું પ્રાઇવેટાઇઝેશન ક્યારથી ચાલુ કર્યું ને કોના કહેવાથી ચાલુ કર્યું. અને લોકોની ગુપ્તતા ભંગ થાય, લોકોની સંવેદનશીલ માહિતી લીક થાય એવું આ કામ છે. એટલે ગુજરાતના ગૃહમંત્રીએ આ બાબતે સ્પષ્ટ ખુલાસો કરવો જોઈએ એવી હું માંગણી વ્યક્ત કરું છું. આજે વિધાનસભામાં છેલ્લો દિવસ છે
25મી માર્ચ 2026નો દિવસ. મારો તારાંકિત એક પ્રશ્ન હતો. તારાંકિત પ્રશ્ન હતો કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિને લઈને ગૃહમંત્રી સમક્ષ. જો કે વિધાનસભાના નિયમ પ્રમાણે મારો પ્રશ્ન પ્રાયોરિટીમાં આવ્યો નહીં, એટલે આ પ્રશ્ન અંગે વિધાનસભાની અંદર ચર્ચા કરવાની કોઈ તક મળી નથી. પરંતુ સરકારનો જે જવાબ આવ્યો છે એનું વિશ્લેષણ કરીને જનતા સુધી માહિતી પહોંચાડવી મને બહુ જરૂરી લાગે છે. એક બાજુ ગૃહમંત્રી દ્વારા, ભાજપની સરકાર દ્વારા સબ સલામતના મોટા મોટા દાવા કરવામાં આવે છે. અહીંયા તો બહેનો દીકરીઓ પણ રાત્રે ફરી શકે છે, ખૂબ સુરક્ષિત છે, આમ છે તેમ છે, બહુ મોટી વાતો થાય. પણ આજે જે આંકડા સામે આવ્યા છે એ આંખો ફાટી જાય એવા આંકડા છે. મેં એવું પૂછ્યું હતું, ખાલી ગુજરાતના 2 જ શહેર અમદાવાદ અને સુરત, આખા અમદાવાદ જિલ્લામાં હથિયારના લાયસન્સ કેટલા લોકો પાસે છે અને કેટલાએ નવા માંગ્યા? સુરતમાં કેટલા લોકો પાસે હથિયારના લાયસન્સ છે અને કેટલા લોકોએ નવા માંગ્યા? આંકડો જોશો તો તમને એમ લાગશે કે આ તો બિહાર જેવો માહોલ છે. સુરતની અંદર 2882 લોકો પાસે હથિયારનું લાયસન્સ છે અને એમાં 185 કરતાં પણ વધુ લોકોએ હથિયારનું નવું લાયસન્સ માગ્યું છે. અમદાવાદની અંદર 5231 લોકો પાસે હથિયારના લાયસન્સ છે અને બીજા 350 જેટલા લોકોએ નવા હથિયાર લાયસન્સ માગ્યા છે. એટલે અમદાવાદ અને રાજકોટના મળીને 8000 કરતાં પણ વધુ લોકો પાસે હથિયારના લાયસન્સ છે અથવા માગ્યા છે. એનો અર્થ એવો થયો કે હવે લોકોને રાજ્યની સરકાર ઉપર, કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ ઉપર, પોલીસ તંત્ર ઉપર કોઈ વિશ્વાસ નથી. દરેક માણસ એવું ઈચ્છે છે કે હું પોતે જ રિવોલ્વર લઈને ફરું, કેમ કે પોલીસ કે સરકાર નહીં બચાવે. કમર ઉપર રિવોલ્વર હશે તો 2 ભડાકા કરવા થશે. આ કેટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ કહેવાય રાજ્યની, કે 8,000 લોકો ખાલી 2 જ જિલ્લાઓમાં, સુરત ને રાજકોટની જ વાત છે, ભાવનગર, અમરેલી, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર તો બધું વાત જ જવા દો. 8,000 કરતાં વધુ લોકો રિવોલ્વરો લઈને ગુજરાતની રોડ ઉપર ફરે છે. શું કામ? કેમ કે એમને સરકાર ઉપર વિશ્વાસ નથી, એમને ભય છે. એટલે એ પોતે પોતાની સુરક્ષા કરવા માટે થઈ અને સરકાર પાસે સ્વરક્ષણ હથિયાર માગ્યું. અવડી મોટી સરકાર બેઠી હોય, અવડું મોટું ગૃહ મંત્રાલય હોય, અવડા મોટા મોટા એકદમ ગૃહમંત્રી હોય, રાજ્યના પોલીસ હોય, SRP હોય, હોમગાર્ડ હોય, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, SOG, CID, સાયબર ક્રાઇમ, આટલું બધું હોવા છતાંય છેલ્લે માણસે તો પોતાના રક્ષણ કરવા માટે બંદૂકો લઈને જ ફરવાનું. તો સરકારનો મતલબ શું વધ્યો જો દરેક માણસે પોતે પોતાની રિવોલ્વર લઈને ફરવું પડતું હોય તો? અને ધારો કે સ્વરક્ષણ જ બધાએ કરવાનું હોય તો 5000 લોકો જ શું કામ? 8000 લોકો જ શું કામ? આખા ગુજરાતને રિવોલ્વર આપી દે હર્ષ સંઘવી કે બધા રિવોલ્વર લઈને ફરો, જ્યાં ડખો થાય ત્યાં ભડાકા. મિત્રો, કાયદો અને વ્યવસ્થાની કથળેલી સ્થિતિનો ચિતાર આજે આ પ્રશ્નના જવાબમાં સરકારે આપ્યો છે. અત્યંત દુઃખ સાથે ગુજરાતની જનતાને જણાવવું છે કે ગુજરાતમાં અંદાજે 8000 જેટલા લોકોએ હથિયારો લઈને ફરવું પડે છે. એ પરિસ્થિતિ બતાવે છે કે ગુજરાતમાં લોકોની જાનમાલની, પ્રોપર્ટીની, પોતાની જાતની કોઈ સલામતી જનતા અનુભવતી નથી અને માટે વધુને વધુ હથિયાર લાયસન્સો સરકાર પાસે માગવામાં આવ્યા છે. અને સરકારે પણ લાયસન્સ રદ કરવાના બદલે આપવાનું ચાલુ કર્યું, કેમ કે સરકાર પણ માને છે. સરકારે નહીં ખબર છે કે પોલીસને આ તે તો બધું વિરોધ પક્ષને દબાવવા માટે રાખ્યું છે. આજે ગુજરાતની પોલીસનો ઉપયોગ સામાન્ય જનતાની સુરક્ષા સેવા માટે નહીં, વિરોધ પક્ષોને ડરાવવા દબાવવા માટે થાય છે. ગઈકાલે રાત્રે 2 વાગ્યે અમારા અમદાવાદ શહેરના આગેવાન અમજદ ખાન પઠાણના ઘરે SOG પોલીસ ગયા, સવાર સુધી તમાશો કર્યો, ઘરની મહિલાઓને અડધી રાત્રે હેરાન કરવામાં આવી. આખા ગુજરાતની પોલીસ જનતાની સુરક્ષા કરવાના બદલે ભાજપની સુરક્ષા કરે છે, ભાજપના નેતાઓના ઈશારે કામ કરે છે. જનતા ભગવાન ભરોસે છે એટલે જનતા હવે હથિયાર લાયસન્સો માંગવા લાગી છે અને 8000 જેટલા હથિયાર લાયસન્સો જનતા લઈને ફરે છે. મને એવું લાગે છે કે જો દરેક માણસ રિવોલ્વર લઈને ફરશે ગુજરાતમાં તો ગુજરાતની હાલત શું થશે? એટલે આ બાબતે ભાજપની સરકારે સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ કે આટલી બધી સંખ્યામાં હથિયારો લોકોએ કેમ લેવા પડે છે.
અને સરકાર કેમ એટલા બધા હથિયારોની મંજૂરી આપે છે એનો ખુલાસો હર્ષ સંઘવીએ કરવો જોઈએ. ગોપાલ ઇટાલિયાએ જે આરોપો લગાવ્યા છે તેને લઈને આપ શું વિચારો છો? જરૂરથી અમારા કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરજો. એ સિવાય અમારી યુટ્યુબ ચેનલ લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો. સાથે અમારી વેબસાઇટ છે www.gujaratplus.in, ત્યાં પણ જઈને બધું અપડેટ થઈ શકો છો. અત્યારે માટે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.